क्वेश्चन नंबर 4 डब्बा में रहेली मिठाई ने 24 बाळको वच्चे वहेंचता प्रत्येक बाळकने मिठाईना 5 टुकड़ा मळे छे। हवे जो बाळकोनी संख्या में 4 नो घटाड़ो थाय तो प्रत्येक बाळकने केटली मिठाई मळशे। तो अहींया ध्यान राखवानुं छे। अहींया केटली बाळको छे 4 छे, त्यारे आपण पछी 4 बाळकोने घटाड़ो थाय छे एटले 24 में 4 बात करिए तो 20 बाळको रही जाए छे। बराबर, जेटला बाळको वधारे थाय छे एटला मिठाईना टुकड़ा पण ओछा थई जाए छे। बाळकोनी संख्या वधे छे तो मिठाईनी संख्या घटे छे, एटला माटे आ शुं छे व्यस्त प्रमाण में छे। तो आपणे एनुं सोल्यूशन जोईए। तो अहींया आवी रीते कौंस बनावी लेवानुं छे। बाळकोनी संख्या अने मिठाईना टुकड़ा, ज्यारे बाळकोनी संख्या 24 होय त्यारे मिठाईना टुकड़ा केटला थाय छे 5 होय छे। ओके, ज्यारे 4 बाळको ओछा करवामां आवे तो एमांथी 4 बाद करो केटला थाय छे, अहींया 20 थाय छे। तो आ 20 छे, तो आ आपणे शोधवानुं छे। तो मिठाईना टुकड़ा केटला मळे छे, तो अहींया छे आपणे शुं लखवानुं छे, आ जे छे व्यस्त प्रमाणमां छे। ओके, तो शुं लखीए, तो अहीं व्यस्त प्रमाण छे। कारण तो खबर पड़ी बाळकोनी संख्या बढ़े तो टुकड़ानी संख्या घटे छे। बराबर, जो बाळकोनी संख्या ओછી थाय तो टुकड़ानी संख्या वधारे थाय छे, एटला माटे व्यस्त प्रमाण में छे। आपणे अहींया x1 अहींया x2 लखी लेवानुं, अहींया छे y1 अहींया छे y2, आवी रीते लखी काढवानुं। ओके, पछी आपणे व्यस्त प्रमाणनुं सूत्र शुं छे कि x1 गुणाकार में y1 बराबर x2 गुणाकार में y2, आ आपणुं सूत्र छे। x1 केटलुं छे, तो अहींया 24 छे। बराबर, अहींया गुणाकार में y1 केटलुं छे 5, x2 केटलुं छे 20 छे अने y2 केटलुं छे आपणने खबर नथी, एटले y2 लखवानुं छे। पछी 24 गुणिया 5, आ अहींया भागाकार में आवी जाय छे, केम के अहींया तो गुणाकार में छे, तो आ बाजू आवशे एटले भागाकार में, बराबर y2। हवे y2 आपणे शोधवानुं छे। तो केवी रीते शोधी शकाय कि अहींया 5 ना घड़िया में 20 आवे छे, 5 चौक 20 थाय छे अने 4 ना घड़िया में 24 आवे छे, 4 छंग 24, केटला आया छे, अहींया 6 आया छे। तो केटला थया, अहींया 6 थया। आम दरेक बाळकने मिठाई ना 6 टुकड़ा मळे। ओके, तमने आवा प्रकारना विडियो जोईए तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट आपेली है जुदा जुदा चेप्टरोनी, त्यांथी तमे जोई शको छो। चेनल पर नवा छो तो चेनल ने सब्सक्राइब करी लेवानुं, विडियो ने लाइक करी देवानुं, केम के आवा रीतना विडियो तमने मळता रहेशे। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक खेडूत पासे 20 पशुओं ने 6 दिवस सुधी खवડાવી शकाय तेटला घासचारा छे। हवे जो तेनी पासे 10 पशुओ वधारे आवे तो आ घसारो केटला दिवसों चालशे। बोले अहींया पशुओनी संख्या ज्यारे वधारो थाय छे त्यारे घासचारो ओछा दिवसों में चाले छे, एटला माटे आ व्यस्त प्रमाण में छे। बराबर, पशुओनी संख्या ओછી थाय तो ए दिवसनी संख्या में वधारो थाय छे, वधारे दिवस घासचारो चरी शके छे। तो अहींया छे पशुओनी संख्या छे, पछी अहींया 10 नो वधारो करवामां आवे छे। तो पहला 20 हता, 10 नो वधारो करीए तो केटला थई जाय, अहींया 30 थई जाय छे। ए ध्यान राखवानुं, 10 नहीं लेवानुं छे, 20 अने 10 30 लेवानुं छे। तो पहला केटला पशुओ हता, अहींया आवी रीते कौंस बनावी लेवानुं, पशुओ अने दिवसों। बराबर, 20 पशुओ हता त्यारे केटला दिवस घासचारा चाले छे, केटला दिवसों, 6 दिवस। ओके, अने 10 पशुओ वधारे करवामां आवे छे एटले आमां 10 उमेरीए तो केटला थई जाय, अहींया 30 थई जाय, 30 थया। अने आ केटला दिवसों चालशे ए आपणने शोधवानुं छे। अहीं लखवानुं छे, अहीं व्यस्त प्रमाण छे। अहीं आपणे x1 धारवानुं छे, अहींया x2, अहींया y1, अहींया y2। आपणी पासे व्यस्त प्रमाणनो सूत्र शुं छे, x1 गुणाकार में y1 बराबर x2 गुणाकार में y2। x1 आपणी पासे केटला छे 20 अने y1 केटलुं छे 6, x2 केटलुं छे 30 अने गुणाकार में y2। ओके, આવી રીતે લખવાનું છે। પછી આપણે અહીંયા જોઈએ
આ છે 20 ગુણાકારમાં 6, અહીંયા ગુણાકારમાં 30 છે, આ બાજુ આવશે એટલે ભાગાકારમાં આવી જશે, અહીંયા રહી ગયું છે y2. ઓકે, હવે 5 એકા 6 એકા 6 અને 6 પંચા 30. આમ 5ના ઘડિયામાં 20 આવે છે. હા, 5 એકા 5 અને 5 ચોક 20 થાય છે. 4 ગુણ્યા 1 કરીએ તો કેટલા થાય? 4 એકા 4, 4 એકા 4. y2 બરાબર કેટલા આવ્યા છે? 4 આવ્યા છે. એટલે 4 દિવસમાં ઘાસચારો ખતમ થઈ જાય છે. આમ પશુઓને ઘાસચારો 4 દિવસ ચાલશે. ઓકે, આગળ જોઈએ. ક્વેશ્ચન નંબર 6. એક ઠેકેદાર અંદાજ મૂકે છે કે જસમિંદરના ઘરે ફરીથી વીજ તાર એટલે વીજળી તાર લગાવવાનું કામ 3 વ્યક્તિ 4 દિવસમાં પૂરું કરી શકે છે. હવે જો 3ના બદલે 4 વ્યક્તિઓ આ કામ પર લગાવે તો આ કામ કેટલા દિવસમાં પૂરું થાય છે? વ્યક્તિઓની સંખ્યા જ્યારે વધારે કરવામાં આવે છે તો કામના દિવસોમાં ઘટાડો થાય છે, અને જો વ્યક્તિની સંખ્યા ઓછી કરવામાં આવે છે ત્યારે કામની દિવસની સંખ્યા શું છે? વધે છે. એટલા માટે આ વ્યસ્ત પ્રમાણમાં છે. ઓકે, એ આપણને ખબર પડી ગયો છે કે આ વ્યસ્ત પ્રમાણમાં છે. ઓકે, અહીંયા લખીએ. અહીં વ્યસ્ત પ્રમાણ છે. ઓકે, અહીંયા ધ્યાન રાખવાનું શું બોલે છે કે 3 વ્યક્તિ એટલે 3 વ્યક્તિઓની સામે 3 અને દિવસ કેટલા લાગે છે? 4. બરાબર. જ્યારે 3 થી 4 કરવામાં આવે, 4 વ્યક્તિઓ હોય ત્યારે કેટલા? તો અહીંયા આપણી પાસે x1 છે, આ આપણું x2 છે, સોરી આ આપણું y1 છે. ઓકે, આ x2 છે, આ y2. આવી રીતે x1 x2 y1 y2 આવી રીતે લખી કાઢવાનું છે. વ્યસ્ત પ્રમાણનું સૂત્ર આપણને ખબર છે, x1 ગુણાકારમાં y1 બરાબર x2 ગુણાકારમાં y2. હવે શું કરવાનું છે? x2 કેટલું છે આપણી પાસે? x2 આપણી પાસે 3 છે, x1 કેટલું છે? 3, y1 કેટલું છે? 4 બરાબર. અહીંયા કેટલા છે? 4. x2 4 છે અને y2 આપણને શોધવાનું છે. અહીંયા 3 ગુણ્યા 4 આ ગુણાકારમાં છે અહીંયા, તો અહીંયા આપશે ભાગાકારમાં બરાબર y2. એટલે 4 થી 4 ઓળાઈ નાખવાનું છે. એટલે y2 કેટલા આવ્યા છે? 3 દિવસ આવ્યા છે. 4 વ્યક્તિ હોય ત્યારે કેટલા દિવસમાં કરી શકે છે? 3 દિવસમાં કામ પૂરું કરી શકે છે. તો આપણે લખીએ આમ કામ 3 દિવસમાં પૂરું થાય. કેટલા દિવસમાં પૂરું થાય છે? 3 દિવસમાં પૂરું થાય છે. ક્વેશ્ચન નંબર 7 છે. એક જથ્થામાં રહેલી શીશીઓને એક બોક્સમાં 12 શીશીઓ હોય તેવા 25 બોક્સમાં રાખવામાં આવેલ છે. બરાબર. એક બોક્સમાં કેટલા શીશીઓ આવે છે? 12 આવે છે. એટલે કેટલા બોક્સ છે આપણી પાસે? 25. ઓકે, હવે જો જથ્થામાં શીશીઓ એવી રીતે રાખવામાં આવે કે જેથી પ્રત્યેક બોક્સમાં 20 શીશીઓ હોય, એટલે એક બોક્સમાં શીશીઓ અહીંયા 12 છે તો અહીંયા શીશીઓની સંખ્યા 20 કરી નાખવામાં આવે છે. તો આ કેટલા બોક્સ ભરાવશે? બરાબર. જો બોક્સમાં શીશીઓની સંખ્યા વધારે કરવામાં આવે છે તો ઓછા બોક્સ ભરાવે છે. બરાબર. એટલા માટે આ શું છે? વ્યસ્ત પ્રમાણમાં છે. તો આપણે અહીંયા લખીએ અહીં વ્યસ્ત પ્રમાણ છે. આવી રીતે કૌંસ ભરવાનું છે. એક બોક્સમાં ભરાતી શીશીઓની સંખ્યા અને બોક્સની સંખ્યા આવી રીતે લખવાનું છે. તો અહીંયા બોલે છે બરાબર કેટલા છે બોક્સમાં શીશીઓની સંખ્યા? એક બોક્સમાં 12 શીશીઓ હોય. કેટલા શીશીઓ? 12 શીશીઓ હોય એટલા કેટલા બોક્સ હોય છે? 25. તો એક બોક્સમાં 20 શીશીઓ હોય ત્યારે કેટલા છે? આ આપણે શોધવાનું છે. આ આપણું x1 છે, આ અને ધારવાનું છે x2.
અહીંયા ધારવાનું છે x/1 અહીંયા /2. ઓકે, આ વ્યસ્ત પ્રમાણમાં છે તો વ્યસ્ત પ્રમાણમાં કેવી રીતે લખી શકાય? x1 ગુણાકારમાં y1 બરાબર x2 ગુણાકારમાં y2. ઓકે, હવે શું કરવાનું છે? x1 બરાબર કેટલા છે? 12 છે અને y1 કેટલું છે? 25 છે. x1 કેટલું છે? 20 છે અને y2 કેટલું છે આપણને ખબર નથી. એટલા માટે અહીંયા 12 ગુણાકારમાં 25 ભાગાકારમાં 20 બરાબર /2. ઓકે, /2 બરાબર આપણે શોધવાનું છે. તો અહીંયા છે 5ના ઘડિયામાં આવે છે 5 પંજા 25 અને 5 ચોક 20, 4 તરી 12 થાય છે. ઓકે, અહીંયા થઈ ગયા 3 ગુણ્યા 5 કરીએ તો કેટલા થાય છે? 3 ગુણ્યા 5 એટલે /2 બરાબર કેટલા આવ્યા છે? 3 પંજા 15. 3 પંજા 15 આવ્યા છે. /2 બરાબર કેટલા આવ્યા છે? 15 આવ્યા છે. ઓકે, આમ આવા 15 બોક્સ ભરાશે. ઓકે, આવી રીતે આ વિડીયો પૂરું થાય છે. તમને વિડીયો સારું લાગ્યું હોય તો લાઇક કરવાનું, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું. મળી બીજા વિડીયોમાં. જય હિન્દ, જય ભારત, વંદે માતરમ.